My name is Lester Burnham. I'm 42 years old. In less than a year, I'll be dead. 자신이 곧 죽을 것이라고 말하는 주인공 레스터 버넴. 그는 평범한 일상 속 자신의 일과를 묵묵히 하는 가장입니다. 장미 정원을 가꾸는 것을 좋아하는 레스터의 아내 캐롤린과 그들의 10대 외동딸 제인이 가족의 구성원이죠. 직장에 출근해 업무를 보고 있는 레스터. 회사의 임원들로 인해 재정 상태가 안 좋아진 것임에도 불구하고 직원들이 그 피해를 보고 있습니다. 그런 상사의 반기를 트는 레스터이지만 캐롤린은 이런 레스터가 답답한 듯 해보이죠. 어쩌면 그는 곧 해고될지도 모릅니다. Well, what do you expect? You can't all of a sudden be my best friend just because you had a bad day. 언제부터 이런 냉랭한 관계로 변해버린 것인지 알 수 없는 부녀와 그들의 모습을 카메라로 담고 있는 리키. 부동산 중개업자인 캐롤린은 벌이가 시원치 않습니다. 그녀와는 다르게 잘 나가는 부동산계의 큰손 버디. I will sell this house today. 오늘은 집을 팔고야 말겠다는 포부를 가진 채 열심히 청소 중인 캐롤린입니다. 결국 오늘도 집을 팔지 못한 캐롤린. 답답한 마음에 혼자 눈물을 흘립니다. Of course not. She doesn't want us to know how important this is to her. But she's been practicing her steps for weeks. 딸 제인의 치어리딩을 보기 위해 학교 농구 경기 행사에 참석한 레스터 부부. 그러나 이때 레스터는 한 소녀를 발견하고는 혼자 상상의 나래에 빠집니다. 다름 아닌 제인의 절친 안젤라. 무기력하던 레스터는 어디에 가고 갑자기 통성명을 시작합니다. 피자를 먹으러 간다는 소녀들을 굳이 차로 태워주고 싶은 레스터. 그날 밤 안젤라를 상상하는 레스터입니다. 화장실에서의 작은 기쁨보다 더 큰 즐거움을 찾은 듯하죠. 집으로 귀가하는 제인을 또다시 찍고 있는 리키. 하지만 제인은 그의 시선을 묘하게 즐기는 듯하죠. 다음날 아침 레스터는 제인이 샤워하는 사이 방을 뒤지고 안젤라의 전화번호를 알아냅니다. Well, my phone just rang and I answered it and somebody hung up and I started 69 and I called you back. 제인은 아빠가 안젤라에게 전화를 걸었다는 것을 눈치채죠. 리키의 집에 방문한 옆집 커플. Just a little something from our gardener. 2 doors down. Welcome to the neighborhood. 리키의 아버지는 그들이 게이라는 것을 알고 혐오스럽다는 듯 행동합니다. 부끄러운 것을 모른다며 창피할 줄 알아야 된다고 말하기도 하죠. 학교에서 다른 여자아이들에게 사진작가에게 성상납을 했다고 떠들어대는 안젤라입니다. 제인은 어젯밤 자신을 몰래 찍은 리키를 발견하자 안젤라와 그에 대한 이야기를 나눕니다. 제인은 그의 촬영이 불쾌했다고 말합니다. What a freak. You've got a crush on him. What? Please. You were defending him. You love him. You want to have like 10,000 of his babies. 캐롤린은 레스터를 파티에 데려가고 그녀는 혐오하는 버디를 찾아가 그와 인사를 나눕니다. 그런 그녀를 가증스럽게 쳐다보는 레스터. 그녀가 색드립을 치자 버디는 오히려 그 색드립을 받아들이며 그녀와 만나고 싶다고 말합니다. 이 파티에서 아르바이트를 하는 리키를 만난 레스터. 사실 자신은 마약 딜러라고 말하며 이것은 위장 취업이라고 말합니다. 딸의 방 문 앞에 서서 엿듣는 레스터. 지금도 귀엽지만 근육을 키우고 나면 당장 할 것이라는 말을 듣죠. 레스터는 차고로 내려가 옷을 벗더니 호머 심슨 같은 배를 자랑하며 운동을 시작합니다. 부부관계를 안 한 지 오래된 레스터는
오랜만에 즐거움을 맛보다 또다시 싸우게 됩니다. This is not a marriage. I will divorce you so fast it'll make your head spin. I'm not a drunk. I don't fuck other women. I don't mistreat you. I've never hit you. I don't even try to touch you since you made it so abundantly clear just how unnecessary you consider me to be. 극 초반의 레스터와는 다른 사람이 된 듯합니다. 몸을 만들기 위해 평소 좋아하지 않았던 이 커플에게 다가가 운동 조언을 구하는 레스터. 그리고 레스터는 리키와 은밀한 대화를 나누더니 리키에게서 대마초를 구입합니다. 가격이 정말 많이 올랐다며 자신의 과거를 회상하는 레스터. When I was your age, I flipped burgers all summer just to be able to buy an 8-track. That sucks. No, actually, it was great. 업무 계획서마저 개떡같이 제출한 레스터. Management wants you gone by the end of the day. Well, just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director buying pussy with company money? 결국 상사는 그에게 돈을 지급합니다. 햄버거를 주문하다 No. Actually, I'd like to fill out an application. I'm looking for the least possible amount of responsibility. 리키와 꽤나 가까워진 제인이 보이고 리키가 촬영한 영상을 보며 첫 키스를 나누는 두 사람입니다. 저녁 식사 시간. Janie, today I quit my job. And then I told my boss to go fuck himself, and then I blackmailed him for almost $60,000. Your husband feels he can just quit his job and you don't. Will someone please pass me the fucking asparagus? I'm not going to be a part of this. Sit down! 딸의 방을 찾아온 캐롤린. Look, Mom, I really don't feel like having a Kodak moment here, okay? You ungrateful little brat. When I was your age, I lived in a duplex. 제인에게 있어서 답답한 집에서의 유일한 숨구멍은 리키와의 교감인 듯합니다. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around the cloud. 신나게 노래를 부르며 도착한 캐롤린. When did you become so joyless? 그렇게 정말 오랜만에 로맨틱한 분위기가 조성되는 찰나. Lester, you're gonna spill beer on the couch. 자신의 친구를 넘보는 아빠가 아닌 존경할 수 있는 아빠를 원한다는 소녀. But it'd be nice if I was anywhere near as important to him as she is. Someone really should just put him out of his misery. 리키가 외출하자 아들의 방에서 테이프를 훔쳐보는 프랭크. 레스터가 누드 상태로 운동을 하는 모습을 보게 되고 그는 충격에 빠집니다. 햄버거 패티를 굽고 있는 레스터. 익숙한 목소리가 흘러나옵니다. Smile, you're at Mr. Smiley's. Would you like to try our new beef and cheese pot pie on a stick? Just $1.99 for a limited time only? Buddy, this is my... Her husband. We've met before, but something tells me you're going to remember me this time. I'm facing a potentially very expensive divorce. No, I understand. Completely. 버디는 캐롤린에게 이별을 고합니다. 그를 이해한다고 말하는 캐롤린이지만 이를 받아들이기는 쉽지 않아 보입니다. 아들을 의심하는 프랭크. 상의를 탈의한 레스터와 요상한 구도로 인해 프랭크는 큰 당혹감에 휩싸입니다. 돈을 받고 집에 돌아오자 그 큰 돈이 어디서 났냐며 추궁하는 프랭크. Sit back and watch my only son become a cocksucker. Jesus, what is it with you? 프랭크는 눈물을 흘리며 리키를 집에서 내쫓죠. 비 내리는 밤, 캐롤린은 눈물을 흘리며 권총을 들고 리키는 어머니와 작별 인사를 한 채 집을 떠나고 제인은 레스터를 유혹하는 안젤라와 말싸움을 하고 있습니다. 이때 방으로 들어와 자신과 함께 뉴욕으로 도망가자는 리키. 그들을 가지 못하게 하는 안젤라. And you're boring. And you're totally ordinary.
쏟아져 내리는 비 사이로 레스터를 만나러 온 프랭크. 그와 단판을 지으러 온 것일까요? I don't know. Probably out to fucking that dorky Prince of Real Estate asshole. Our marriage is just for show. 바늘로 찔러도 피 한 방울 안 나올 것 같은 프랭크가 눈물을 흘립니다. 상황이 조금 이상해집니다. 레스터를 기다리고 있는 안젤라가 보이고 레스터의 상상은 현실이 되고 맙니다. 거사를 치르려고 하기 바로 직전 This is my first time. You're kidding. I'm sorry. And I would be a 욕망의 very 대상이었던 안젤라가 결국 아이에 불과했다는 것을 깨닫습니다. Sorry. How's her life? Is she happy? She's really happy. She thinks she's in love. How are you? God, it's been a long time since anybody asked me that. 잊고 있었던 것을 깨닫게 되는 순간이었죠. 레스터를 살해한 이유는 아버지를 죽여야겠다는 말을 입에 달고 살던 제인도 남편을 증오하는 것 같았던 아내 캐롤린도 아니었죠. 마침내 제대로 자신에게 있어서 진정한 아름다움은 무엇인지 정의할 수 있게 된 레스터의 독백과 함께 영화 아메리칸 뷰티는 끝이 납니다. 죽기 전에 꼭 봐야 할 영화 1001가지 작품에 당당히 들어간 영화 아메리칸 뷰티. 개봉 당시 아카데미 시상식에서는 작품상, 나무주연상, 감독상, 각본상, 촬영상을, 골든글로브에서는 작품상, 감독상, 각본상을 수상했으며 이외에도 영국 아카데미 작품상, 여우주연상 등등 정말 셀 수 없이 많은 영화제를 휩쓸었었죠. 자, 그럼 이렇게 대단한 수상 경력을 가지고 있는 영화 아메리칸 뷰티 함께 더 알아볼까요? 영화 아메리칸 뷰티에서의 아름다움이란 결국 무엇을 이야기하는 것일까요? 영화 속에 레스터, 캐롤린, 제인, 안젤라, 리키, 프랭크 모두 자신들만의 이상적인 뷰티관이 있습니다. 하지만 이들은 모두 아름다움과 욕망을 제대로 구분해내지는 못했죠. 반복된 삶에 지친 레스터는 가족의 사랑을 원했지만 다른 감성적인 쾌감, 그 중에서도 가장 쉽게 얻을 수 있는 육체적 관계로 인식하였고, 부동산 중개업자로서 허탕만 치는 캐롤린은 사회적 명예와 가정을 지탱할 수 있는 돈을 원했지만 버디를 만나며 그의 부와 명예가 자기 것이 되었다고 믿었으며, 제인은 자신과 이야기를 나누며 생각을 이해할 수 있는 사람과 진정한 사랑을 원했지만 잘못된 사랑의 방식을 선물하는 리키를 그 상대로 오인하였으며, 안젤라는 타인에게 특별해지고 싶었지만 성상납을 했다는 거짓말과 레스터와의 성관계로 포장을 하며, 리키는 작은 일상의 아름다움을 원했음에도 잘못된 반항과 불법적인 행동을 추구했으며, 프랭크는 동성 간의 사랑을 원했지만 심리적으로나 성적으로나 잘못된 컨트롤을 하고 있었죠. 감독 샘 멘데스는 대사를 통해 이를 말하기보다는 영화 속에서 무척 인상적인 시각적 연출을 통해 관객들에게 전달하려고 노력했어요. 특히 두 가지 소품을 통해 아름다움은 영원하지만 순간의 욕망은 일시적이라는 것을 표현해냈죠. 딸의 친구인 안젤라에게 욕정을 느끼며 그녀를 상상할 때 엄청난 양의 장미꽃이 나타납니다. 그가 아름다움이라 믿었던 욕망은 쉽게 시드는 장미로 나타난 셈이죠.
그리고 레스터가 좇고 있던 진정한 아름다움은 부엌 한켠 보관되어 있는 액자 속의 가족이라는 것을 재치있게 표현해냈죠. 모두에게 있어서 아름다움은 영원한 것이었고 욕망은 찰나의 불같은 순간이었습니다. 아메리칸 뷰티의 감독 샘 멘데스는 영국인이에요. 케이트 윈슬렛의 전남편이자 레볼루셔너리 로드, 007 시리즈를 연출하기도 했죠. 재미있는 점은 이 영화가 그의 첫 영화 데뷔작이라는 것입니다. 아메리칸 뷰티는 영화의 제목처럼 미국의 평범한 중산층 가족을 배경으로 이야기하고 있어요. 영국 감독의 입을 빌려서요. 청교도를 기반으로 세워진 나라 미국은 가허만사성의 끝판왕을 달리던 사회였습니다. 당장 60, 70년대만 하더라도 TV와 모든 광고에서는 앞치마를 두르고 맛있는 요리를 하는 어머니, 수트를 입고 퇴근 뒤 아이들과 놀아주는 아버지, 공부를 열심히 하는 아이들을 대대적으로 대중들에게 노출시켰죠. 그리고 영화 아메리칸 뷰티는 모두 알고는 있지만 그 누구도 감히 단 한 번도 입 밖으로 꺼내지 못했던 미국 가정의 불화와 가장의 역할 분계에 대해 이야기를 시작했습니다. 타인에게 좋은 모습만을 보여주어야 한다는 강박, 가족들 간의 서로 혐오, 부부 간의 열등감이라는 충격적인 소재를 통해서였죠. 1999년이 되어서요. 아메리칸으로 시작되는 영화들은 보통 미국인들의 혼란 극복이나 개인의 정체성 찾기를 주제로 하고 있어요. 그 예로 아메리칸 히스토리 X는 미국 사회에 만연한 인종차별에 대해서, 아메리칸 사이코는 이 영화와 마찬가지로 패트릭 베이트만이라는 인물을 통해 미국인들이 억누르고 있는 욕망과 사회적 문제를 다루고 있습니다. 영화의 감성과 위트, 역설, 아이러니를 통해 대중의 인식과 사회적 문제를 고발하는 태도, 어쩌면 이런 노력들이 영화라는 매체가 갖고 있는 진정한 아름다움이라고도 할 수 있겠죠. 영화 아메리칸 뷰티 저희 한줄평은 우리는 가질 수 없을 때 가장 욕망하고 가지고 있을 때 가장 쉽게 놓아버린다 입니다. 이번 영화 소개 리뷰 재밌게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.